ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں ماہر معاشیات جناب راشد اشرف صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دیر میں ہمیں کچھ اور مہمان بھی جوائن کریں گے, لیکن راشد اشرف صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. یہ گزشتہ روز فورم تو ہوا, ظاہر ہے اس میں ایک اہم معاملہ یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے تک ڈالر کی جو ایک اسٹرینتھ تھی وہ بالکل ایک تو فلوٹنگ بھی تھی, پھر ہمارا روپیہ جو تھا وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے جس میں یہ اسمگلنگ کے خلاف ہوا, کریک ڈاؤن ہوئے کچھ فارکس کمپنیز کے حوالے کی بھی, اور ڈالر کی ایک بہت بڑی اسمگلنگ ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بہتری آئی؟ جی آف کورس. جی بیسیکلی آرمی چیف اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ جو انیشیٹو لیا اور سیکورٹی ایجنسیز کو ایکٹیو کیا, کیونکہ بیسیکلی اگر لاسٹ 4-5 ایئرز سے دیکھیں گے تو شیڈو اکانومی جو سی ہے وہ بہت بڑھ رہی تھی. آپ کی ایران سے اسمگل آف آئل چل رہا تھا, آپ کا افغانستان جو سا ٹریڈ بارڈر ہے وہ بیسیکلی بہت ویک کنٹرول تھے وہاں پہ, اور اسی طرح جو سا گولڈ کی اسمگلنگ تھی فرام دبئی وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا. تو یہ جب سیکورٹی ایجنسیز ایکٹیو ہوئی ہیں اور انلیگل ایکٹیویٹی کرنے والے جتنے بھی منی ایکسچینج ہاؤسز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تو ڈالر ایک دم سے ڈاؤن فال پہ چلا گیا. اور میرے آئیڈیا میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس کو مزید کچھ انیشیٹوز لیے جائیں اور بینکنگ چینلز کو بھی اس کے اندر ایڈ کیا جائے تاکہ وہ ایکسچینج کمپنیز کو سپروائز کریں, اور اس کے اوپر کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں جس سے بینکنگ چینلز جو سے ہیں وہ ہمارے فرسٹ لائن آف ڈیفense ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ ڈالر کا ریٹ ہے یہ 250 تک بھی آ سکتا ہے. اچھا, یہ جو جس کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ 250 تک اصل میں اس کی اسٹرینتھ ہے, لیکن گورنمنٹ نے کچھ ایسے ڈیسیجن لیے ہیں کہ اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی مانیٹرنگ کرے اور بینکس جو ہیں وہ بھی اب جو ہیں وہ کمپنیز کو رکھیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بہتر سٹیپ ہے؟ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے, اور اسٹیٹ بینک نے بیسیکلی جو فورن کمپنیز ہیں ان کے لیے ریبیٹ بھی انکریز کیا, اور ریبیٹ کی وجہ سے بیسیکلی اب انلیگل چینلز جو سے اوورسیز پاکستانی میں اوورسیز جو سے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہم انلیگل حوالہ ہونڈی کے ساتھ اب کمپٹیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ انلیگل جتنے بھی لوگ یوز کرتے ہیں حوالہ ہونڈی ان کے پاس ریٹ کا ایڈوانٹیج تھا. تو اسٹیٹ بینک کے ریبیٹ کے انکریز کی وجہ سے اب کمپٹیشن جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ایزیلی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو سے آپ نے کوشچن کیا ایکسچینج کمپنی کا, جب بینکس اپنے ایکسچینج کمپنیز اوپن کریں گے تو اوبیسلی بینک ایک بہت ہی فارمل اور فارملائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کی مانیٹرنگ اور اس کی گورننس بہت بہتر ہوتی ہے ایز این انڈیویجول ایکسچینج کمپنی. اور سیکنڈ اسٹیپ جو اسٹیٹ بینک نے لیا وہ بہت اچھا ہے کہ آپ کی ایکسچینج کمپنیز کے کیپٹل پہلے 200 ملین تھے اب 500 ملین ہے, تو اب نارمل پرسن ایکسچینج کمپنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جب 500 کیپٹل کا بیسیکلی اونر ایک ایکسچینج کمپنی میں آئے گا تو وہ رانگ ڈوئنگ کے اوپر ایک دفعہ سوچے گا, اور نیشنل لیول پہ میڈیا کو بھی اور بیسیکلی ریگولیٹر بھی اس کو جب شیم کرے گا اور اس کو انلیگل ایکٹیویٹیز کے اوپر ہم سارے بیسیکلی اس کی پروموشن کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ سارے کا ساری انڈسٹری ہم ریگولیٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی یہ فیوچر میں. اس سے پہلے جو ہم دیکھتے تھے کہ یہ کمپنیز فارکس کی کمپنیز ہیں لیکن ان کی مانیٹرنگ اتنی پراپر نہیں تھی, کیونکہ یہ ایک ایسا میکینزم ہمیں دکھ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ایک ویل مانیٹرڈ قسم کا ہوگا کہ ہر کوئی ایکسچینج کمپنی کھول سکتا تھا اس وقت, اور پھر اسی دوران ساری رانگ ڈوئنگز ہوتی تھیں, اور اسی میں یہ جو اسمگلنگ اور یہ سارا ریٹ کا اتار چڑھاؤ اور ذخیرہ اندوزی یہ سارا سب کچھ اسی وجہ سے تھا. جی اوبیسلی پہلے اس کے کیپٹل بہت منیمم تھے اور اتنا چیک کنٹرول بھی نہیں تھا اور اتنا چیکس بھی نہیں تھے. لیکن ابھی آپ میں بیسیکلی یو کے میں ہوں, مینچسٹر بیسڈ ہوں, تو وہاں پہ آفٹر 9/11 ایک بالکل ورلڈ آرڈر ہی چینج ہو گیا تھا, تو کمپلائنس چینج ہو گئی تھی, اور ایز اے ایکسچینج کمپنی ہولڈر اوور دیئر تو آپ کو ایز اے ایکسچینج کمپنی کا بزنس رن کرنا بہت مشکل تھا. تو میرے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی سیم چینلز اور سیم کمپلائنس رولز اب انٹروڈیوس کیے جائیں گے تاکہ میرے جو فورن ریمیٹنس جو میری مس یوز ہو رہی ہے انلیگل ایکٹیویٹیز میں اور حوالہ ہونڈی کی نظر ہو جاتی ہے, اب وہ تھرو لیگل چینل پاکستان آئے گے تو پاکستان کے لیے بھی بینیفٹ ہے اور ہمارے لیے بھی بینیفٹ ہے. ریمیٹنس کی آپ نے بات کی, راشد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک عام ہمارے دیکھنے والے کے لیے کہ حوالہ ہونڈی ہے کیا اور
क्यों कर हमारे जो लोग हैं या ओवरसीज हैं वो इस चैनल का फिर इस्तेमाल करते हैं? जी, अच्छा, बेसिकली इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपकी एलसीज जब बैंक्स ने बेसिकली बैन कर दी थी, तो रादर देन हमारी गवर्नेंस अच्छी होती कि हम इसको इंपोर्ट्स को 100% बैन कर देते हैं। लेकिन अब वो जितने भी हमारे यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इलीगल और हवाला हुंडी का बेसिकली रास्ता यूज करते हुए थ्रू मिडिल ईस्ट हम वायर करते हैं चाइना में और वहाँ ऐसी कंपनीज पे जहाँ से हमने बेसिकली इंपोर्ट करना है अपना सामान। अब वो सारे का सारा बेसिकली आपका, आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट पिछले दिनों में आपका रेमिटेंस की जो रेशियो है वो बहुत डाउन हो गई है, और मेरा ख्याल है वो 25 to 30% है। लेकिन यूके और यूरोप में उनके कंट्रोल्स अच्छे हैं, वहां पे आपकी 7 to 11% होगी जो डाउनफॉल आया हुआ। तो अब क्या हुआ, अब एक तरफ हमने एलसीज बैन की है, दूसरी तरफ हमारे पास गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान में, और ये आज भी गोल्ड दुबई से आ रहा है, और मेरा नहीं हाल कि आप इनकी किसी भी रिकॉर्ड में आप ले सकें इसको कि यार कितना गोल्ड डेली बेसिस पे पाकिस्तान आ रहा है। इसी तरह आपका ईरान का ऑयल था, अफगानिस्तान था, तो पाकिस्तान हब बन गया था इन दो मुल्कों को बेसिकली फैसिलिटेट करने में। अच्छा, वो ऑयल पे बड़ा बड़ा सख्त क्रैकडाउन हुआ है, ये भी आप समझते हैं कि बहुत बेहतर इकदाम हुआ है? जी, बेसिकली मेरा मनी का बिजनेस है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब पैसा जो है ना हर उस गलत काम पे यूज हो रहा होता है, इससे किडनैपिंग भी होती है, प्रोस्टिट्यूशन भी है, ड्रग माफिया भी है, और ऑयल माफिया, टेरर फाइनेंसिंग, ये सारी बेसिकली इस लिस्ट डाउन है। और ऑयल के बेसिकली ईरान के ऑयल के पाकिस्तान आने से पाकिस्तान को तो लॉस हो रहा था, लेकिन जो मनी गलत लोगों के हाथ चढ़ रही थी, उससे वो वेपन्स खरीद रहे थे, ड्रग्स आ रहा था, पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज हो रहा था, किडनैपिंग हो रही थी, ये हमें तो नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। तो ये इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द आर्मी चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज, उनको सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे बॉर्डर सिक्योर किए। और एक दफा हमारे फिजिकल बॉर्डर सिक्योर हो गए तो फिर दूसरे बॉर्डर्स हैं, वो हैं फाइनेंशियल बॉर्डर्स। हमने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है, ठीक। और अगर हमारे फाइनेंशियल फेंसिंग ऊपर होगी तो आप देखेंगे कि ये डॉलर जो है हमारे कंट्रोल में होगा। ठीक है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है ग्लोबली हम एक बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरे हुए हैं। हम फेटिफ की ग्रे लिस्ट में थे और हमने बड़े इक़दामात किए हुए हैं। अगर हम उसको सस्टेन नहीं करते तो ये फिर हमारे लिए मसाइल बन सकते हैं, और हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त जो हमारी माशी हालत है। ऐसा ही है। बेसिकली मैं रेमिटेंस कंपनी ऑन करता हूं, तो लेट्स से कि कनाडा में और यूके में जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था तो हमें ये फियर था कि शायद पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा तो हमें पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजने से मना कर दिया जाएगा। अगर फॉरेन कंपनीज को फैटफ की वजह से पाकिस्तान रेमिटेंस भेजने से मना कर दें तो आप खुद देखेंगे कि रेमिटेंस इस टाइम पाकिस्तान का बैकबोन है। बिल्कुल ठीक। तो फैटफ ने, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी जो फैटफ की कंप्लायंस क्लियर की है, ये हम सारों के लिए सुख का चैन है। और आप पाकिस्तान की आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे वापस जो सी रेमिटेंस वो वापस ग्रोथ पे चली जाएगी। राशिद साहब, आप ये फरमाइएगा कि एक तो ये जो लोग हैं जो कि अनरेगुलेटेड चैनल्स यूज कर रहे हैं या फिर इलीगल चैनल्स अगर हम कहें, इनमें अवेयरनेस की कमी है, क्या क्या मसला है, कहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इनकी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है? ऑब्वियसली जी, कॉमन पर्सन है बेसिकली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके बहुत ज़्यादा टाइज क्लोजली पाकिस्तान के साथ है। किसी की माँ यहाँ पे है, किसी के भाई यहाँ पे, तो उन्होंने पैसे तो भेजने हैं अपने पाकिस्तान। तो जो एजेंट होता है या जो बिजनेसेस वहाँ पे हैं, बेसिकली वो क्या करता है कि पाकिस्तान में उनकी सर्विस शायद एक्सचेंज कंपनीज और बैंक से बहुत ज़्यादा, वो उनके घरों तक जानते होते हैं उनकी। तो फ़ोन किया गया या मेरे वालदा को पैसे भेजने हैं, तो वो उनके घर में जाके ड्रॉप कर देते हैं। तो हमने क्या किया इस रिसेंटली कि डिजिटल बेसिकली अब दुनिया में बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ गई हुई है। अगर मैं अपने 1990s में देखूं तो शायद 30 डेज लगते थे ट्रांसफ़र करने में पैसे, लेकिन अभी मेरी जो कंपनी है या फॉरेन कंपनीज हैं वो विद इन द 7 सेकेंड्स अब पाकिस्तान भेज रहे हैं। तो हमने किसी तरीके से उन्हें टैकल कर दिया हुआ है, लेकिन हमने उन अनासर्स की निशानदेही करनी है जो पाकिस्तान में
बैठ के एक पूरे का पूरा नेटवर्क बेसिकली बाहर की दुनिया में बैठे हुए चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमने उनकी बेसिकली नहीं करनी। और जो जिस तरीके से स्टेट बैंक और सिक्योरिटी एजेंसी स्टेप ले रही हैं, आप देखेंगे कि ये इनको डिस्करेज किया जाएगा। और रिसेंटली बैंक्स ने मिलकर बहुत कैंपेन लॉन्च की है, और आपके जो फेमस क्रिकेटर्स हैं और एक्टर हैं, वो उनके साथ हमने यूरोप में मिलकर बेसिक कॉमन पर्सन को अवेयरनेस दी है कि आप किस तरीके से लीगली पाकिस्तान पैसे भेजें और उसके आपको बेनिफिट क्या क्या। राशिद साहब, हम देख रहे हैं कि अभी हम IMF के साथ हमारी जो डील हुई, एग्रीमेंट हुआ, वो बहुत लेट हुआ, लेकिन बहरहाल अब हम दूसरे मरहले में आ गए, एक ऐसे वक्त में कि जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। इस किस्म की शरंगेजी, प्रोपेगेंडा मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, ये यकीनी तौर पर एक डेंजरस ट्रेंड है और इसको खत्म होना चाहिए और इसके खिलाफ इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को। ऐसा ही है। बेसिकली बीइंग अ ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन का मीडियम है वो मीडिया है। बिल्कुल। अगर मैं मीडिया देखता हूं तो मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया तो पाकिस्तान के तो मुझे बहुत बुरे हालात नजर आते हैं। कभी बैंकरप्सी हो रही है, बैंक्स में पैसे खत्म हो गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी समझता है कि शायद पाकिस्तान तो जाना ही अब अज़ाब बन गया। बिल्कुल। और फेसबुक पे, यूट्यूब के ब्लॉगर्स, आपकी आर्मी, आपकी स्टेट के खिलाफ जिस तरीके से प्रोपोगेंडा हो रहा है, लेकिन उसका इमेज ना सिर्फ अराउंड द ग्लोब अदर स्टेक होल्डर्स के खिलाफ जाता है, और आपके अपने लोग जो उधर बैठे हुए हैं वो भी मायूस होते जा रहे हैं पाकिस्तान से। तो हमें बेसिकली कोशिश ये करनी है, जो जनरेशन वहां पे पैदा हुई है, अब उसकी बॉन्डिंग कैसे वापस लेके आनी है। तो हमें इमेज बिल्डिंग के लिए अपने मीडिया को भी और बेसिकली जितने भी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और मैं आर्मी चीफ का ये एक जो इनिशिएटिव था, जिसमें मैं अभी सुन रहा था शरीफी साहब को, और ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे बिठा के और इसी तरह बिजनेसमैन को भी लेके आए, ताकि हम एक अपनी नेशनल लेवल का कोई डायरेक्शन सेट कर सके कि जब मैं बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान आऊं तो फील प्राउड करूं, कि रादर देन एक मैं डिप्रेशन के साथ आऊं। तो IMF ऑब्वियसली एक ऐसा अदारा है जो आपकी मीडिया पे नजर रखे हुए है, और IMF की जब मीडिया से आपकी खबरें ले रहा है, बिल्कुल, तो वो आपके स्टेट होल्डर्स के साथ जब बैठा होता है तो उनके साथ वो कैसी नेगोशिएशन होती है और उनको क्या एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हमें थोड़े से जरूर एक्शन लेना चाहिए। ये हमने देखा है कि 2023 के अंदर जो रेमिटेंसेस में कमी आई, एक तो हम क्या इसको इस पैराए में भी देख सकते हैं कि ग्लोबली जो था इकोनॉमिक क्राइसिस था, जिसका शिकार हुए छोटे और बड़े मुल्क शिकार हुए, फिर इन्फ्लेशन का भी शिकार हुए, और उसकी वजह से भी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आया सारी चीज़ों में। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे जो आपकी पॉलिटिकल नैरेटिव थे पिछले सालों से, ठीक है, कि आप पाकिस्तान पैसे ना भेजें, हाँ जी, ये बड़ा अहम है। आप चूंकि ओवरसीज भी हैं और आप चीज़ों पे नज़र भी रखते हैं, ये कितना डेंजरस ट्रेंड है कि आप उस रेमिटेंसेस को आप पोलिटिसाइज करते हैं। अब ये तो इसको पोलिटिसाइज करना तो मेरे ख्याल में ये तो है ही नहीं इस चीज़ के लिए। नहीं, ये बेसिकली किसी को भी ये नैरेटिव बहुत रॉन्ग है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ना भेजें। यार, पाकिस्तान में हमारी माँ बसती है और ये धरती हमारी माँ की तरह। बिल्कुल। तो ये वाली फीलिंग्स तो किसी का हक ही नहीं बनता कि हम हमारे से छीन सके। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 31 बिलियन का आपने एक अचीव किया माइलस्टोन, तो मेरे लिए थोड़ी सी डेंजरस हुआ है कि ये डाउन वर्ड पे चला गया 27 पे। तो मैं तो बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी कोई सारों को ये एडवाइस करता हूं कि पूरी दुनिया घूमी है, हर जगह के खाने खाए हैं, लेकिन जो अपना पाकिस्तान का कल्चर है, जो अपने पाकिस्तान का खाना है, वो किसी जगह पे नहीं मिलती। हमारी मिट्टी है, हमारी माँ यहाँ पे, हमारे बहन भाई यहाँ पे, तो हमें तो यहाँ पे फीलिंग। तो आप लीगल चैनल्स को यूज करते हुए पाकिस्तान पैसे भेजें, ताकि रिजर्व्स भी बेहतर आए और पाकिस्तान में आपके रिश्तेदारों में भी बेहतरी आए। ठीक है। और फिर जाहिर है कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी गए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि लीगल चैनल्स के साथ जो पैसे आएंगे वो भी आप उससे एग्री करते हैं कि वो बेहतर हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो एक अच्छा होगा, मजीद भी ज़रूरत है इसकी? जी, बेसिकली हमारी नेगोशिएशन चल रही है, सारी डिस्कशंस चल रही हैं विद बैंक सीईओज और स्टेट बैंक के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। PRI का मैं नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ, 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी। बेसिकली
اس ٹائم اگر دیکھیں تو پاکستان میں موسٹلی جو ریمیٹنس آ رہی تھی وہ انلیگل سے آ رہی تھی, لیکن انہوں نے ایک ایسا ریمیٹنس کا فریم ورک ڈیزائن کیا بینکس اور ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ کہ یہ آج 27 سے 31 پہ آ گئی ہوئی. اب ہم سارے ڈسکشنز میں کیا ہیں کہ یہ واپس 27 سے 31 اور پھر 34 اور پھر 50 بلین پہ کیسے جائے گی. تو ہم آج کل جو بیسیکلی جس طریقے سے یو کے اور یورپ میں آپ کی ڈیجیٹل کیش لیس اکانومی وہاں پہ بہت پروموٹ ہو رہی ہے, ہم بینکس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ والیٹ اوپن ہو اور کیش لیس کی طرف جائیں, تاکہ وہ برانچز میں جو پرانا کلچر ہے کہ ایک کیشیئر سے دوسرے کیشیئر پہ جا کے جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور میرا اوورسیز پاکستانی اس کے یوز ٹو نہیں ہے, تو ہم وہ انہی کے ہاتھوں میں وہ کنٹرول دے دیں تاکہ وہ اپنے کیش کو اپنے والیٹ میں منگا کے اپنی یوٹیلٹی بلز دیں, اپنے بچوں کی فیسز دیں, اگر انہوں نے کوئی پرچیزز کرنی ہے تو وہ کریں. ظاہر ریمیٹنس تو ہمارا ایک ذریعہ ہے فارن ریزروز کی شکل میں, ڈالرز کی موجودگی کی شکل میں, لیکن انڈسٹری کو بھی ہم نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. ایکسپورٹ ہوگی تو ڈالرز آئیں گے. جی بیسیکلی انڈسٹری ہماری جو ڈرینڈ آؤٹ ہوئی ہے اس کی مین ریزن کیا ہے کہ آپ کا لوکل بزنس کی کمپٹیشن نہیں کر سکتا جو چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے. اب جو چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا جو امپورٹ ہو رہا ہے, جی باہر سے جو امپورٹ ہے, اور جو بیسیکلی اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ تھرو انلیگل آپ کا جتنا مڈل ایسٹ سے ریمیٹنس آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ڈائیورٹ ہو رہا ہے اس اسمگلنگ میں, اس کی مدد کر رہا ہے. تو آپ کا لوکل انڈسٹریلسٹ تو کمپٹیشن ہی نہیں کر سکتا. اگر بیسیکلی اگر میری میں اپنی وش ہے کہ ہمیں سارے کے سارے امپورٹرز کے اکاؤنٹ ریویو میں ڈالنے چاہیے, اور سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اسپیشلی دو پارٹس ہیں, ایک پورٹس ہیں اور ایک ریگولیٹرز ہیں, جی ایئرپورٹس ہیں, ان کے اوپر ہمیں بہت سختی کرنی چاہیے تاکہ بیسیکلی پروسیسز ڈیفائن کر سکیں یہ آپ نے سامان باہر سے منگوایا کیسے, سورس آف انکم چاہیے. یا آپ اس لیے بھی درست کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی شکل میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں بہت بڑے لیول پہ ریگولیرٹی سامنے آئی ہیں. جو سامان آ رہا تھا اس کی ضرورت افغانستان میں نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ آتا تھا, وہاں جاتا تھا اور اس کے بعد اسمگل ہو کے پھر واپس پاکستان میں آ جاتا تھا. تو ایک بہت بڑی ریگولیرٹی تھی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. ظاہر ہے کہ اب ملک کے اندر جو انتخابی مہم ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے شروع ہو گئی ہے اور انتخابات کی جانب ملک جا رہا ہے, یعنی ایک اسٹیبلٹی کی طرف, سیاسی استحکام کی جانب. یہ ایک اور اہم پیش رفت ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.